नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी तो प्रभावित सूबਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों नाल होए मुकाबले दौरान सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद, 2 नकलसी ढेर। चालू वरे मार्च महीने में GST मालीए की उगराई में रिकॉर्ड 1.23 लाख करोड़ रुपए तक का वाधा दर्ज। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को जन्म वर्षगांठ मौके शरधा के फुल भेंट किए। हुशियारपुर पुलिस ने 6 व्यक्तियों को 8 किलो हैरोइन और 20 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी तो प्रभावित सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों को टैसटिंग प्रक्रिया तेज करने ते कंटेनमेंट जोन स्थापित करने लिखिया है। कैबिनेट सकत्तर राजीव गाबा की प्रधानगी हेठ सारे सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सकत्तरां, सूबा पुलिस मुखियां ते सेहत सकत्तरां नाल हुई मीटिंग दौरान महामारी की संचार लड़ी को तोड़न लई टैसटिंग वधाउण तो इलावा कंटेनमेंट जोनां ते माइक्रो कंटेनमेंट जोनां की स्थापति ते जोर दिता गया है। केंद्र सरकार ने सूबे में कोविड-19 केसां के वाधे की रोकथाम लई तुरंत और प्रभावशाली कदम चुकण ते क्लीनिकल प्रबंध प्रोटोकॉल की पालना यकीनी बनाउण की हदायत की है। पंजाब सने महामारी के ज़्यादा प्रभाव हेठ आए सूबे में एक्टिव केसां में निरंतर वाधे और मौत की दर राही गिणती ध्यान में रखदे केंद्र वालों पॉजिटिव दर को 5% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ लगातार यतनशील होने ਲਈ किया गया है। अधिकारियों की इस उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान संवेदनशील इलाके में ज़्यादा ध्यान देने ते कोविड-19 की लपेट में आए मरीजों के संपर्कों की भाल को तेज़ करने संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं पर भी विचार चर्चा की गई। RT-PCR टैसटां की गिणती कुल टैसटां की 70% करने बारे भी सलाह मशवरा किया गया। इस मीटिंग दौरान कैबिनेट सकत्तर राजीव गाबा ने पिछले महीने कोविड-19 की वाधा दर 6.8% होने बारे जानकारी दी, जिस तो पिछले वरे जून महीने में 5.5% सी। कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत ने 7 करोड़ 30 लाख तो वध लोगों को वैक्सीन लगा के एक नवा मील पत्थर स्थापित किया है। सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबक पिछले 24 घंटे दौरान तकरीबन 4 लाख लाभपात्रियों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई है। टीकाकरण तहत 6 करोड़ 30 लाख 81 हज़ार तो वध लाभपात्रियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई, जबकि 99 लाख 72 हज़ार तो वध लोगों को वैक्सीन की दूजी खुराक लगाई गई है। पंजाब में हुण तक 10 लाख 90 हज़ार तो वध लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया, जिस विचों 9 लाख 73 हज़ार लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई, जबकि 1 लाख 17 हज़ार तो वध लाभपात्रियों को वैक्सीन की दूजी खुराक लगाई गई है। इस दौरान कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर 93.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे दौरान 44,202 मरीज सेहतयाब होए ते हुण तक कोविड-19 तो सेहतयाब होने वाले मरीजों की गिणती 1 करोड़ 15 लाख 69 हज़ार तो वध हो गई है। मौजूदा समय देश में एक्टिव केसां की गिणती 6 लाख 58 हज़ार तो वध है, जो कि कुल एक्टिव केसां का 5.32% है। बीते 24 घंटे में महामारी के 44,213 नवे केसां की पुष्टि हुई है। मंत्रालय मुताबिक महामारी नाल मौत की दर 1.32% हुई है। बीते दिन महामारी नाल 714 मरीजों की मौत हुई। पंजाब में कोविड-19 के एक्टिव केसां की गिणती 25,458 हो गई है। बीते 24 घंटे में पंजाब में 814 नवे केसां की पुष्टि हुई। सूबे में बीते 24 घंटे में 2002 मरीज सेहतयाब होए ते 57 मरीजों ने जान गवाई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नकलसियों नाल होए एक मुकाबले दौरान सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 12 होर जवान जख्मी हुए हैं। पुलिस वालों दी गई जानकारी मुताबक शहीद हुए जवानों में जिला रिजर्व गार्ड के 4 और CRPF के 1 जवान शामिल है। इस मुकाबले 2 नकलसी भी मारे गए। पुलिस मुताबक सुरक्षा बलों वालों 13 थाने अधीन पैंदे खेतर में नक्सल विरोधी मुहिम तहत भाल की कार्रवाई की जा रही थी कि जंगल में लुके हुए नकलसियों ने सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बना के अन्नेवाह फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी हुए जवानों को इलाज लिए नेड़े के हस्पताल में दाखिल करवाया गया है।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 40 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਮੱਲਾਪੁਰਮ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬਕਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਲਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਸਾਮ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁਗਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਚ 2021 ਦੌਰਾਨ GST ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਗਰਾਈ ਹੋਈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GST ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਈ 70% ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਗਰਾਈ ਵਿੱਚ 17% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 100% LED ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਣਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ LED ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 60 ਵਾਟ ਦੇ LED ਬਲਬਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਆਮ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ LED ਬਲਬਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 136 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ 35% ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3% ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। India is only 3% for carbon emissions over last century or 2 centuries. So we are not responsible for climate change, but because we are suffering, because we are vulnerable, and in any such crisis, in any such disasters, who suffers? The poor. And therefore we have to be doing more actions to save ourselves. We will make a competition for college campuses, universities to become sustainable green campus. ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਉਤਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ICU ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਮ ਮਾਨਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੈਮ ਮਾਨਿਕਸ਼ਾ ਨੇ 5 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਮ ਮਾਨਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1914 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਸੈਮ ਬਹਾਦਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਿਕਸ਼ਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਲਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਥੁਆਣਾ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵਿੱਚ 8 ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਿਓਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਲਈ ਯਾਤਰਾ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 56 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਬਾਲਟਾਲ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 446 ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ COVID-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। DD ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, 2 ਨਕਸਲੀ ਢੇਰ। ਚਾਲੂ ਵਰੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ GST ਮਾਲੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਮ ਮਾਨਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।